বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত আধুনিক এশিয়াটিক সোসাইটির রূপকার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ স্বনামখ্যাত গবেষক প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল ইসলাম স্যারের ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আজকে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য একটি বিশেষ দিন। আপনারা জানেন যে ১৯৫২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং এই সুদীর্ঘ পথযাত্রায় এশিয়াটিক সোসাইটিকে জ্ঞান এবং মনন চর্চার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠানে, বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আমাদের পূর্বসূরি অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমি আজকে এই সুযোগে প্রথমেই বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অগ্রজ পণ্ডিতদের। আমি নাম উল্লেখ করতে চাই আমাদের এক অধ্যাপক আহমদ হাসান দানি, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং অধ্যাপক এবিএম হবিবুল্লাহ সহ যারা এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই সুদীর্ঘ পথযাত্রায় এই সোসাইটিকে আজকের এই অবস্থানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে যারা তাদের শ্রম এবং মেধা দিয়ে তাদের এই এশিয়াটিক সোসাইটিকে সেবা দিয়েছেন তাদের প্রতি। এবং বিশেষভাবে আমরা আজকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই আয়োজন, এশিয়াটিক সোসাইটির আধুনিকীকরণের রূপকার প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম স্যারকে। স্যারের এই ৮২তম জন্মদিনের এই লগ্নে আমি আমার নিজের এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভ জন্মদিন। Professor Sirajul Islam, a professional historian, researcher and teacher, was born in 1939 in Nobinagar Upazila of Brahmanbaria district. He graduated from the University of Dhaka in 1961 and obtained Master of Arts degree in Modern History in the following year. He joined the University of Dhaka as a lecturer in history in 1966, became a professor in 1985, served as chairman of the Department of History for 1987 to 1990. Professor Islam took early retirement from the university in 2000 to devote full time to research, and he made Asiatic Society of Bangladesh his workplace. Professor Islam got his PhD degree on the operation of the permanent settlement in Bengal from the University of London in 1972. His extensive research on agrarian history of Bengal and allied subjects earned him considerable reputation as a researcher, breaking new grounds in agrarian, economic, and maritime history of Bengal. His latest research on the American participation in Bengal maritime trade and its impact on the American economy and culture has drawn attention from scholars and institutions of home and abroad. In recognition of his significant contributions to historical research, Professor Islam was honored with the position of Commonwealth Staff Fellow at London University from 1977 to 1978. Fulbright visiting scholar at University of Illinois Urbana-Champaign from 1990 to 1991. Visiting Fellow of Royal Historical Society in 1996. Visiting Fellow at Hitotsubashi University, Tokyo in 1997, and British Academy Visiting Fellow in 2004. The Asiatic Society, Calcutta, gave a reception to Professor Islam in 2009 and awarded him Sir Jadunath Sarkar Gold Medal for his significant contributions in the field of history. Within the country, a number of institutions and professional associations honored Professor Islam
with felicitations and awards. These include Qazi Mahabubullah Foundation Grant and Swarno Padak in 2002, Shefaul Mulk Hakim Habibur Rahman Foundation Medal and Grant in 2002, Shohid Dhirendranath Datta Gold Medal, Brahmanbaria in 2006, Shruti Sanskriti Academy, Naranganj, Reception and Medal in 2007, Rotary Club of Dhaka Metropolitan Gold Medal and Grant, Dhaka 2008, Fellow of Bangla Academy 2010, and Bangladesh History Association Gold Medal in 2012. Professor Shahidul Islam became a member of the Asiatic Society of Bangladesh in 1972, and since then he has been actively involved in the Society's management and academic activities. He served the Society 2 terms as General Secretary, 2 terms as President, and several times as member of its Council. He played a major role in expanding research work at the Society by undertaking mega research projects like the Banglapedia Cultural Survey and History of Bangladesh. He also took the initiative of publishing the Society's major publications bilingually. Though well known as a historian nationally and internationally, Professor Islam is particularly recognized for his most daring and enterprising collected studies like Banglapedia, the National Encyclopedia of Bangladesh 2003, and its revised version 2012. His other renowned collective ventures have been the Cultural Survey of Bangladesh series 2007, published in 12 independent volumes, and History of Bangladesh from 1704 to 1971. It was published in 1982, perhaps reprinted in 1997. It was published in 3 volumes. All these were published bilingually in Bangla and English. Professor Islam has been actively associated with the Asiatic Society of Bangladesh for almost 38 years, during which he played a significant role in transforming his learned organization into one of the premier research centers in the region. Publication of Banglapedia, the flagship publication of the organization, along with other intellectual products under his leadership, set a new example of grand-scale research in Bangladesh. Along with his academic contributions, Professor Islam initiated the infrastructural modernization of ASB. He is undoubtedly the architect of modern Asiatic Society of Bangladesh. Banglapedia, his brainchild, helped internationalize the image of Bangladesh. He always fostered the ethos of creating knowledge through his devotion, passion, and inclination towards academic excellence. The Council of the Asiatic Society of Bangladesh elected Professor Sirajul Islam to the distinction of fellowship for life on 28 September 2013 in appreciation of his outstanding contribution to the nation in general and the Asiatic Society in particular. Today, the Asiatic Society of Bangladesh congratulates Professor Sirajul Islam on his 82nd birthday and wishes him good health and happiness in the years to come. Thank you. সম্মানিত সুধী, আপনারা জানেন যে এই কোভিড মহামারীর পরিস্থিতির কারণে আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সশরীরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে করা সম্ভব হয়নি। তবে আজকে যাকে কেন্দ্র করে আমরা এই আয়োজনটি করেছি, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম তার অতি প্রিয় কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে আসার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে
এশিয়াটিক সোসাইটি আজকে এই সশরীরে, আংশিক সশরীরে এবং জুম প্ল্যাটফর্মে আমাদের এই আয়োজন করেছে। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির আধুনিকীকরণের পথিকৃৎ এই শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক ডক্টর শাহজাহান মিয়া। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির আধুনিকরণের পথিকৃৎ প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে আজকের বিশেষ ওয়েবিনারের সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মাহফুজা খানম, যাকে নিয়ে আজকের আয়োজন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাব্বির আহমদ, শ্রদ্ধেয় ফেলোবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, সোসাইটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ। আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান, প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, জুম প্ল্যাটফর্মে আরও যারা আপনারা সংযোগে রয়েছেন, সাংবাদিকবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী। প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে আজকের অনুষ্ঠানে কিনোট পেপার প্রেজেন্ট করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সোসাইটির সম্মানিত কাউন্সিল সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরাজুলের ক্লাসের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তারপরও তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু। তার হাত ধরেই ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে আমার পথ চলা শুরু। তাই আজ স্যারের সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি। সুধীমণ্ডলী, আপনারা জানেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি বর্তমান বিশ্বের স্বীকৃত একটি বিদগ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তবে এর প্রতিষ্ঠার একটি গুণগত ঐতিহ্য রয়েছে। এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৮ শতকের শেষ দিকে, যখন ১৭৮৪ সালে ১৫ই জানুয়ারি তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে দি এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন এমন কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে মাইগ্রেট করে ঢাকায় চলে আসেন। তারাই প্রাচ্য গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে কলকাতায় আদি এশিয়াটিক সোসাইটির আদলে ঢাকায় একটি বিদ্যুৎ সংঘ প্রতিষ্ঠার ধারণা দেন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এখানে একটি বুদ্ধিজীবী সমাজ পূর্বেই গড়ে উঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা চলে বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূতিকাগার। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উৎসরিত হয়েছে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ঢাকায় কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন শিক্ষক এবং ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর ডক্টর আহমদ হাসান দানি। ডক্টর দানির ভাবনা এবং উদ্যোগ ঢাকার বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন এবং তারা ১৯৫২ সালে ৩রা জানুয়ারি এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটির প্রেরণা ও সাংগঠনিক কাঠামো উভয়ই কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গ্রহণ করা হয় এবং আজ অবধি তা অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ডক্টর আহমদ হাসান দানি এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল হামিদ। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ২-৩ বছর সোসাইটির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে নিমতলীর পুরানো জাদুঘরের একটি কক্ষ থেকে। এরপর জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে এটি স্থানান্তর করা হয় ঐতিহ্যবাহী নিমতলী দেউরিতে। ডক্টর দানির নেতৃত্বে এখান থেকেই পরিচালিত হতে থাকে প্রাচ্য বিষয়ের সকল গবেষণা কর্ম। মূলত সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান চর্চার উন্নয়ন, বিকাশ এবং সাংগঠনিক পরিচিতিতে ডক্টর দানি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার উদ্যোগেই ১৯৫৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রথম জার্নাল দি জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে তখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাত্র জার্নাল ছাড়া পূর্ব বাংলায় আর কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে জার্নাল প্রকাশিত হতো না। ডক্টর দানি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তানের স্থপতি এবং তাকে বলা যেতে পারে উইলিয়াম জোন্স অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান। ১৯৬২ সালে ডক্টর দানি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে যোগ দিতে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান। আর
তার চলে যাবার প্রভাব পড়ে সোসাইটির কর্মকাণ্ডে, সীমিত হতে থাকে সোসাইটির সকল কর্মকাণ্ড। তারপর 69-এর গণ অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে নানা কারণে এর কর্মকাণ্ড আরও সীমিত হয়ে পড়ে এবং 1980 সাল নাগাদ তা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির এমন স্থবির অবস্থা 1981 সালে সোসাইটির কাউন্সিল নির্বাচনে খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম সভাপতি পদে এবং প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এটাই ছিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে প্রথম নির্বাচন। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন হয়েই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আনতে সচেষ্ট হন। এরপর থেকেই আবার জেগে উঠতে শুরু করে এশিয়াটিক সোসাইটি। উল্লেখ্য যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে মূলত জ্ঞান চর্চায় ইংরেজি ভাষাই ব্যবহৃত হতো। প্রফেসর ইসলাম অনুধাবন করলেন যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা বাংলা ভাষার চর্চা করা সম্ভব, আর সেই ভাবনা থেকে 1983 সাল থেকে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। আমি মনে করি 80-র দশকের শুরু থেকেই আধুনিক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গোড়াপত্তন হয় এবং তখন থেকেই প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের হাত ধরে সোসাইটি জ্ঞান চর্চার এক বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তখন থেকেই এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা গ্রন্থ, জার্নাল প্রকাশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তা বিপণন, লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ, সোসাইটির এন্ডাউমেন্ট প্রোগ্রাম চালুকরণ, নিয়মিতভাবে সেমিনার, আলোচনা সভা ও বক্তৃতার আয়োজন, সোসাইটির অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি হতে থাকে প্রফেসর সিরাজুল ইসলামেরই হাত ধরে। তারপর 1981 সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েই প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম জ্ঞানের ভবনে তার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হন, সূচনা করেন নতুন যুগে। উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ইতিহাস রচনা। উল্লেখ্য, বিগত শতাব্দীর 30-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 4 খণ্ডে দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের অধীনে 1943 সালে প্রফেসর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় এর প্রথম খণ্ড দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল হিন্দু পিরিয়ড প্রকাশিত হয়। 5 বছর পর 1948 সালে প্রফেসর যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড মুসলিম পিরিয়ড। পরবর্তীতে 80-র দশকে এই প্রকল্পের অধীনে 6 খণ্ডে বাংলার ইতিহাস রচনার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তখন 90 দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের প্রতি বছর 50,000 টাকা বরাদ্দ করা ছাড়া আর মূল কাজের কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি। এই প্রকল্পের সঙ্গে প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের সম্পৃক্ততা ছিল। তিনি এই প্রকল্প থেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা, কিন্তু তিনি পরবর্তীতে বুঝতে পারেন যে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এই কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব না। তাই তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিকে তার পছন্দের গবেষণা স্থান হিসেবে বেছে নেন এবং এখান থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 1989 সালে তার নেতৃত্বে সোসাইটির প্রথম গবেষণা প্রকল্প বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকল্প প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় 1993 সালে 3 খণ্ডে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাস 1704 থেকে 1971 সাল, যা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির এক নতুন যুগের সূচনা করে। গ্রন্থটি দেশে বিদেশে বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকল্প থেকেই প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে শুরু হয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে আমার পথচলা। এ প্রকল্পের গবেষণা কর্মের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকতে পেরে আমি সম্মান বোধ করছি। তাছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণের সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার সুযোগও আমার জন্য অনেক গর্বের বিষয়। 3 খণ্ডে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রণয়ন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। এরপর প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের সফল নেতৃত্বে একে বাংলাপিডিয়া, জুনিয়র বাংলাপিডিয়া, কালচারাল সার্ভে অফ বাংলাদেশের মতো বড় বড় প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়ন হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকল্পে কাজ করার সময় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ও তার টিম একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে, আর তখন থেকেই তার ভাবনায় আসে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে একটি জাতীয় বিশ্বকোষ প্রণয়ন।
জ্ঞানকোষ প্রণয়নের কথা মাথায় আসার পর থেকেই তিনি গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে বৈজ্ঞানিক ও মৌলিকভাবে এ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেই জাতীয় জ্ঞানকোষ তৈরি হয়নি। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 100 কোটি টাকা প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ে 90 দশকের শুরুতে এনসাইক্লোপিডিয়া ইন্ডিকা নামে একটি জাতীয় জ্ঞানকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। বর্তমানে এই উদ্যোগ কেবল ইতিহাস। 1999 সালে বিখ্যাত পণ্ডিত এবং রয়্যাল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির ফেলো রমিলা থাপ্পারের নেতৃত্বে ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইন্ডিয়া নামে একটি বিশ্বকোষ রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ব্রিটানিকায় যে সকল ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে আরও নতুন প্রবন্ধ যোগ করে এই এনসাইক্লোপিডিয়া প্রণয়নের পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশ থেকে এর সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ইমেরিটাস প্রফেসর আনিসুজ্জামান, কিন্তু প্রকল্পটি 2 বছর পরই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মোহাম্মদ খালেদ শিবলি কানাডার কার্লটনে প্রফেসর রমিলা থাপ্পারকে প্রকল্পটি ব্যর্থ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, বহু বুদ্ধিজীবীদেরকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা কঠিন। এটা যে আসলেই কঠিন এর প্রমাণ আমাদের দেশেও রয়েছে। জ্ঞানকোষ প্রণয়নের জন্য অনেক স্কলারের সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। স্কলাররা সাধারণত একা থাকতে পছন্দ করেন এবং একজনের এক এক মত পোষণ করেন। কারো কারো জীবন দর্শন হয়তো পুরোপুরি বিপরীত, ফলে স্কলারদের সমন্বয় করাই নয়, দীর্ঘ সময় একসঙ্গে ধরে রেখে কাজ করানো এ অঞ্চলে সবসময় অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়েছে। বাংলা একাডেমিতে 1958 সালে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় 5 খণ্ডে আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান রচনা করার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। 1965 সালে এর 2টি খণ্ড প্রকাশের পরেই এ প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটে। শোনা যায় ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ নাকি প্রকল্পটি ছেড়েছিলেন এই বলে যে সাধারণ মানুষের নিয়ে কাজ করা সহজ, কিন্তু পণ্ডিতদের নিয়ে কাজ করা একেবারেই সম্ভব না। 1994 সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে দ্বিতীয়বারের মতো সদস্যদের সরাসরি ভোটে সোসাইটির কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন অধ্যাপক ডক্টর হারুনুর রশিদ, আর আমি নির্বাচিত হই যুগ্ম সম্পাদক পদে। আর তখন থেকেই প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম জাতীয় জ্ঞানকোষ প্রণয়নের ভাবনাটি ম্যাচিউর করতে থাকেন। প্রায় 3-4 বছর ধরে চলে বাংলাপিডিয়ার তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রস্তুতির কাজ। একটি পরিপূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করার মতো পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। কোলাবোরেটিভ কাজ করার জন্য উন্নত দেশে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের দেশে এসবের কিছুই নেই। না আছে অর্থ, না আছে প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট। একটি জাতীয় জ্ঞানকোষ প্রণয়নের আইডিয়া অভিনব এবং আমাদের দেশের কনটেক্সটে তার দুঃসাহসিক বটে। শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এই দুঃসাহসিক কাজটিকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের উদ্যম, সাহস ও সাংগঠনিক যোগ্যতার উপর ভর করে আমরা এগিয়ে যাই। 1998 সালের জুলাই মাসে 5 বছর মেয়াদী বাংলাপিডিয়া প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় 8,07,18,000 টাকা। প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রফেসর সিরাজুল ইসলামকে এবং আমাকে দেওয়া হয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্ব। দেখার জন্য দেশীয় বিদেশি স্কলারের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি শুরু হয় ফান্ড তৈরি এবং অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ। যেহেতু এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করার মতো পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না, তাই কিভাবে সাইন্টিফিক্যালি এনসাইক্লোপিডিয়া প্রণয়ন করতে হয় তার প্রশিক্ষণ নেবার জন্য বিভিন্ন দূতাবাসে আমরা যোগাযোগ করতে থাকি। ফ্রান্স দূতাবাসের সহযোগিতায় ফ্রান্স থেকে পেশাগতভাবে এনসাইক্লোপিডিয়া বিশেষজ্ঞ ডক্টর জে.এস. প্রাদোকে এনে সিরাজ স্যার এবং আমি 1 মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এছাড়াও মাল্টি ভলিউম এনসাইক্লোপিডিয়া কীভাবে তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অর্জনের জন্য ইরান সরকারের আমন্ত্রণে তেহরানে অবস্থিত দেখোদা ইনস্টিটিউট ও আরও কয়েকটি জ্ঞানকোষ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্যার এবং আমি ভিজিট করি। উল্লেখ্য যে দেখোদা ইনস্টিটিউট থেকেই ফরাসি ভাষায় দি গ্রেট এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম সহ অনেকগুলো এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ হয়েছে। যেহেতু বাংলাপিডিয়া একটি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রজেক্ট, তাই এর ফান্ড রেজিংয়ের বিষয়টি ভাবতে হয়। ব্রিটিশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করে প্রফেসর ইসলাম কর্নেল স্টুয়ার্ট নামে একজন কনসালটেন্টকে এখানে নিয়ে আসে। কর্নেল স্টুয়ার্টের কাছে স্যার এবং আমি 2 সপ্তাহের প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি কিভাবে ফান্ড রেজ করতে হয়। ফান্ড রেজিংয়ের বিষয়ে কর্নেল স্টুয়ার্টের নিকট থেকে আমরা সুইপ মানি এবং ডোরম্যান তত্ত্বের প্রশিক্ষণ নিই। কর্নেল স্টুয়ার্টের একটি কথা এখনো আমার কানে বাজে, আই কোট, ইফ ইউ উড লাইক টু রেজ ফান্ড ইউ মাস্ট ফার্স্ট প্লিজ দি ডোরম্যান, আনকোট। ফান্ড রেজিংয়ের ক্ষেত্রে এই ডোরম্যান তত্ত্ব যে কতটা গুরুত্ব তা আমরা অল্প দিনের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি। তাছাড়াও তার কাছ থেকে আমরা সুইপ মানি তত্ত্বের প্রশিক্ষণ নিয়েই প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছাকাছি যেতে পেরেছি। বাংলাপিডিয়া একটি মার্কেটিংয়ের দিকও রয়েছে। মার্কেটিংয়ের প্রশিক্ষণ নিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনের সাহায্য নিয়ে মাইকেল ফিলিপস নামে একজন ব্রিটিশ স্কলারকে এনে আমরা প্রশিক্ষণ নিই। বাংলাপিডিয়া তৈরি হওয়ার পূর্বেই একে কীভাবে মার্কেটিং করতে হবে তিনি আমাদের সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। বাংলাপিডিয়ার কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে শুরু করে। কাজের সুবিধার জন্য বাংলাপিডিয়ার এন্ট্রিগুলোকে 5টি বিষয়ভিত্তিক গ্রুপে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কলা ও মানবিকী, সমাজ ও অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন সম্পাদক সহ প্রয়োজনীয় সহযোগী ও সহকারী সম্পাদক এবং গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার পর 2002 সালের জুলাই মাস থেকে বাংলাপিডিয়ার ছাপার কাজ শুরু হয় এবং এ সময় প্রি পাবলিকেশন সেলেরও ব্যবস্থা করা হয়। আমি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে বাংলাপিডিয়ার ছাপা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই এর 5302 সেট বিক্রি হয়ে যায়। এরপরে শুরু হয় বাংলাপিডিয়া নিয়ে একটি বিতর্ক। বাংলাপিডিয়া ছাপার কাজ শুরু হওয়ার প্রাককালে এর পাণ্ডুলিপির কিছু শব্দার্থ এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিতর্ক শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ার কিছু অসম্পাদিত ও অপ্রকাশিত লেখার উপর মন গড়া অসত্য মানব তথ্য যোগ করে বিভ্রান্তমূলক সংবাদ প্রচার শুরু করে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা। এদের সঙ্গে যোগ দেয় কয়েকটি ইসলামী দলও। তারা ভিত্তিহীন কিছু অভিযোগ তুলে বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং বাংলাপিডিয়ার সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে এর সঙ্গে জড়িতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানায়। ইনকলাব পত্রিকা দাবি করে, হাইকোর্ট, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বাংলাপিডিয়া নামে যে বস্তুটি প্রায় বের করেই ফেলেছিলেন সেটা আসলে একটা আস্ত আওয়ামী পিডিয়া। আওয়ামী ভাইরাস মুক্ত নিরঙ্কুশ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে বাংলাপিডিয়াটিকে আগাগোড়াই সংশোধন করা অপরিহার্য। পত্রিকাটি আরও দাবি করে যে হাইকোর্ট প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম যাতে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, অন্তত তার পাসপোর্ট তো জব্দ করতে হবেই, আনকোট। প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের মন গড়া বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে বায়তুল মোকাররমের খতিব মৌলানা ওবায়দুল হক ও বাংলাপিডিয়ার সকল কপি বাজেয়াপ্ত করার দাবি করে। এবং আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে সেই সময় আমরা কতটা ভীতির মধ্যে ছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির ভিতরে উপরে ঢিল ছোড়া হয়েছে, এখানে আক্রমণের মধ্যেও আমরা পড়েছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাপিডিয়ার লেখাগুলো যাচাই বাছাই এর জন্য 2টি কমিটি গঠন করে। ইসলাম বিষয়ক ভক্তিগুলি যাচাই বাছাই করার জন্য অধ্যাপক এম শমশের আলীকে প্রদান করে 9 সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি এবং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভক্তিগুলো যাচাই বাছাই করার জন্য অধ্যাপক আব্দুল মমিন চৌধুরীকে প্রদান করে 6 সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি কমিটি গঠন করে। এই 2 কমিটির সুপারিশকৃত লেখাগুলো আবার পরীক্ষা করার জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রদান করে মন্ত্রণালয় 3 সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে, যার একজন সদস্য ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সহকারী সচিব। এই ক্রাইসিসের সময় প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের পাশে থেকে আমি দেখেছি স্যারের চিন্তার অভিনবত্ব, সাহসিকতা এবং সাংগঠনিক দৃঢ়তা। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে সিরাজ স্যারের জুরি নাই। নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি অনেকবার স্যারকে পুলিশের সাহায্য নিতে চাইলে স্যার বারবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলতেন, যদি আমরা পুলিশের সাহায্য নেই তাহলে ওরা ভাববে আমরা ভয় পেয়েছি, যেহেতু আমরা কোনো ভুল করিনি তাই ভয় কেন পাবো। এমনই চিন্তার স্বচ্ছতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা কজন নিয়ে থাকে। প্রফেসর ইসলাম বারবার দাবি করতে থাকেন যে বাংলাপিডিয়ার চূড়ান্তভাবে মনোনীত লেখাগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক। বারবার বিবৃতি দিয়ে তিনি জানান যে বাংলাপিডিয়ার কোনো লেখাই
কারো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুভূতিতে যেন আঘাত না করে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আমি দেখেছি সেই ক্রাইসিসের সময় সিরাজ স্যারের অনেক বন্ধুরাও তার পাশে ছিলেন না। প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের দূরদৃষ্টির জন্য বাংলাপিডিয়া ছাপার কাজও একই সাথে চলতে থাকে এই ক্রাইসিস মোমেন্টে। 2003 সালের এপ্রিল মাস নাগাদ বাংলাপিডিয়া ছাপা এবং বাধাই হয়ে বিতরণের জন্য তৈরি হয়। এমত অবস্থায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাপিডিয়া ছাপা, প্রকাশ ও বিতরণ না করার জন্য একটি নির্দেশনা আসছে। একদিন সকালবেলা আমি মন্ত্রণালয়ে ছিলাম, আমার এখনো মনে আছে, স্যার এশিয়াটিক সোসাইটিতে মন্ত্রণালয় থেকেই একজন উপসচিব পর্যায়ের একজন বলে, আপনাদের নামে একটা চিঠি লেখা হচ্ছে, আপনারাই তা ড্রাফট করে দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং আমি অফিসের থেকে, মন্ত্রণালয় থেকে অফিসে আসতে আসতে এই চিঠি টাইপ হয়ে সই হয়ে চলে আসছে অলরেডি, এবং সেই চিঠিতে যে বাংলাপিডিয়া বন্ধ করার জন্য, প্রকাশ, বিতরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের এই নির্দেশ, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সরকারের এই নির্দেশ অমান্য করে 10 মে থেকে বাংলাপিডিয়া বিতরণ শুরু করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সরকারের এই নির্দেশনা মান্য করলে তার স্বপ্নের বাংলাপিডিয়া হয়তো কোনোদিনও আলোর মুখ দেখবে না। সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকও ওই দিনই বাংলাপিডিয়া বিতরণ বন্ধ করার জন্য প্রফেসর ইসলামকে একটি চিঠি দেন। হাইকোর্ট জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর সিরাজুল ইসলামকে চিঠি লিখছেন, "This is to inform you that we have noticed that distribution of Banglapedia has been started. This has been done without any knowledge and approval of the council. Please stop this distribution immediately until the matter is brought before the council." Unquote. প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম কোনো বাধাই না মেনে অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই বাংলাপিডিয়ার সফল বিতরণের কাজ সম্পন্ন করেন। শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয়। যে সরকার একসময় বাংলাপিডিয়া প্রকাশনার বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সরকারেও বাংলাপিডিয়া সমাদৃত হতে থাকে। তাই তো তৎকালীন সরকার তাদের 2 বছর সাফল্যের লিস্টে বাংলাপিডিয়াকে স্থান দিয়েছে। জাতির উদ্দেশ্যে সরকারের 2 বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তিনি বলেন, হাইকোর্ট, দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছি। এশিয়াটিক সোসাইটি একটি চমৎকার কাজ করেছে। তাদের প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া দেশের বহু বিষয়কে অনেক তথ্যে একটি মালায় গেঁথেছে। আনকোট। জ্ঞানের জগতে বাংলাপিডিয়া সৃষ্টি করেছে এক নবজাগরণের, বাংলাদেশের জন্য এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য খুলে দিয়েছে নতুন দিগন্তের দরজা। নানান মতের, নানান চরিত্রের এত সংখ্যক পণ্ডিতকে একসঙ্গে ধরে রেখে কিভাবে কাজ করানো সম্ভব হলো, এমনই একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেছিলেন, হাইকোর্ট, যখন কোনো কাজে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সামষ্টিক স্বার্থ বড় হয় এবং সেটা যদি কেউ বুঝতে পারেন, তখন তিনি নিজ থেকেই কাজ করতে এগিয়ে আসেন। আনকোট। যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়াই হচ্ছে শক্তি, জ্ঞানের শক্তি। ঐতিহাসিকরা মনে করেন পণ্ডিত দিদেরও এনসাইক্লোপিডিয়া প্রণয়ন করে ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করেছিলেন। বাংলাদেশ অধ্যয়নে বাংলাপিডিয়া এখন সারা বিশ্বে একটি অপরিহার্য ডেস্ক রেফারেন্স হিসাবে কাজ করছে, যেটা আমাদের প্রফেসর হারুন রশিদ একটু আগেও আমাদেরকে বললেন হাইডেলবার্গে এক প্রফেসরের বাড়িতে এবং লাইব্রেরির কথা। এটি আমাদের গর্ব। বিশ্বে আমাদের পরিস্থিতির জন্য বাঙালি জাতি হিসাবে এটা আমাদের স্বাতন্ত্র্যের একটি মাইল ফলক। এই মাইল ফলক যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায়, মাইলের পর মাইল আরো মাইল ফলক তৈরি করে, সেই প্রত্যয় সবসময় প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের ছিল। তিনি বলেন, যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়াই হলো একটি জীবন্ত জ্ঞান গ্রন্থ। একে জীবন্ত রাখতে হয় নতুন সংস্করণের মাধ্যমে, বিদ্যমান জ্ঞানকে সর্বশেষ পর্যায়ে রেকর্ড করার মধ্য দিয়ে। আনকোট। এজন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাপিডিয়ার সকল পরিসম্পদ নিয়ে একটি ট্রাস্ট, বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এই ট্রাস্টে একদিন 5 কোটি টাকার ফান্ড হবে। প্রায় স্যার বলতেন যে দেখবা এক সময় এই ট্রাস্টে 5 কোটি টাকা হবে। এটা আমার ভালো মনে আছে, অনেকবার স্যার বলছেন। সিরাজ স্যারকে আজ আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে তার স্বপ্নের ট্রাস্ট ফান্ডে
5 কোটি টাকার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ফান্ড রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলা মিডিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণও সম্পন্ন হয়েছে 2011-তে 14 খণ্ডে বাংলা, ইংরেজি, সিডি ও অনলাইনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় সংস্করণেও আমি এ প্রকল্পের ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে শেয়ার স্যারের সহযোগী ছিলাম। বহুল আলোচিত ও বহু প্রশংসিত বাংলা মিডিয়া প্রকল্প শেষ করার পর 2004 সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে দি কালচারাল সার্ভে অব বাংলাদেশ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 3 বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে একটি জরিপ ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা এবং গবেষণাসমূহ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সোসাইটির কাউন্সিল প্রফেসর ইসলামকে প্রধান সম্পাদকের এবং আমাকে ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। মাঠ পর্যায়ে গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি করা 12 খণ্ডের বাংলাদেশ কালচারাল সার্ভে সিরিজ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়। 2004 সাল থেকেই বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে বাংলা মিডিয়া ট্রাস্ট হওয়ার পর থেকেই এই ট্রাস্টের অর্থায়নে জুনিয়র বাংলা মিডিয়া প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মূলত বাংলা মিডিয়া প্রকল্পে কাজ করার সময় প্রফেসর ইসলাম ছোটদের যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 2 খণ্ডে ছোটদের বাংলা মিডিয়া প্রণয়নের আইডিয়া কনসিভ করে। 2005 সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্পেও প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম এবং আমি যথাক্রমে প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। ছোটদের জন্য প্রকাশিত বাংলা মিডিয়া প্রণয়নের জন্য কয়েক বছর ধরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আহমেদ আবদুল্লাহ জামালকে ছোটদের বাংলা মিডিয়া প্রণয়ন সম্পন্ন করার জন্য সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রফেসর জামালের সফল নেতৃত্বে 2011 সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 2 খণ্ডে ছোটদের বাংলা মিডিয়া প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু হল বাংলাদেশ ও বিশ্ব এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। ছোটদের বাংলা মিডিয়া দেশে বিদেশে এতটাই সমাদৃত হয় যে এ পর্যন্ত এর দ্বিতীয় সংস্করণ সহ অনেকগুলো পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। বাংলা মিডিয়া কালচারাল সার্ভের মতো ছোটদের বাংলা মিডিয়াও প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের ব্রেন চাইল্ড এবং এর প্রকাশনা সোসাইটিকে এক নতুন উচ্চতায় এনে দিয়েছে এবং উন্মোচিত করেছে শিশু কিশোরদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবারিত দিগন্ত। এত বললাম প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা। তাছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটির ফ্লোরা ফনা অফ বাংলাদেশ, 400 ইয়ার্স অফ ক্যাপিটাল ঢাকা এবং বাংলাদেশ ওয়ার অফ লিবারেশন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নেও তার দক্ষ নেতৃত্ব লক্ষণীয়। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম একজন প্রচার বিমুখ, নিরলস, জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি। ইতিহাসবিদ হিসাবে তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ রয়্যাল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত ফেলো, যা এক বিরল সম্মানের বিষয়। তবে সিরিয়াস গবেষণা করলেও তিনি পত্রিকার কলম লেখেন না। এ প্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন, আই কোট, বর্তমানে শিক্ষাবিদরা সিরিয়াস গবেষণার পরিবর্তে কলাম লেখার দিকে ঝুঁকেছে। এটা জ্ঞান চর্চার জন্য শুভ নয়। কলাম লেখা জার্নালিজম পেশার অংশ। সাংবাদিকরা তাদের পেশার অংশ হিসাবে কলাম লেখেন। তারা ক্লাসে লেকচার দেন। যিনি ক্লাসে লেকচার দেন আবার কলাম লেখেন, গবেষক হিসাবে তার দক্ষতা হ্রাস পেতে বাধ্য। কলাম লেখার জন্য সিরিয়াস চিন্তার প্রয়োজন নেই। দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে কমন সেন্স থেকে কলাম লেখা যায়। যে শিক্ষক রাজনীতি করেন তার নাম পত্রিকায় আসে, কিন্তু যে শিক্ষক গবেষণা করেন, চিন্তা করেন, তার নাম পত্রিকায় আসে না। সুধীবৃন্দ, অসুস্থ রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ। ভিন্ন মত ও পথের অনুসারী হয়েও সব কৃত্রিম গবেষকগণ এশিয়াটিক সোসাইটিতে একসঙ্গে কাজ করছে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির এই অরাজনৈতিক চরিত্র প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের সফল নেতৃত্বে ফলেই ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিগত 30 বছর যাবৎ আমি প্রফেসর সিরাজুল ইসলামকে যেভাবে দেখেছি তা হলো সোসাইটিতে গবেষণা কর্মের বাইরে তার যে একটি ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবন রয়েছে তা তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব বলেন আমিও নাকি অনেকটা ভুলেই গিয়েছিলাম।
হয়তো বা তাই। অফিসে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং বাড়িতেও তিনি সোসাইটির কাজই করতেন। বাংলাপিডিয়া প্রকল্পে সিরাজ স্যার তো বটেই, এমনকি তার পুরো টিমই শুক্রবারও কাজ করত। প্রকল্প চলাকালীন 5 বছর সময় সিরাজ স্যার এবং আমি ঈদের দিনেও একবেলা কাজ করেছি। সিরাজ স্যার আমি বিকেল দুপুরের বেলা আমরা ঈদের দিনেও স্যারের বাসার থেকে ভাবি আমাদের খাওয়াই না, আমরা বলতাম আমরা একটু ঘুরে আসি, বলতাম না যে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যাচ্ছি। তো আমরা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এসে রাত পর্যন্ত দুজনে কাজ করেছি। বাংলাপিডিয়া হওয়ার 5 বছর প্রত্যেকটা ঈদে। এই কাজ পাগল মানুষটি বাংলাপিডিয়ার কাজে ফুল কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষকতা চাকরি নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার 5 বছর পূর্বেই 2000 সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে। এ ধরনের বিরোচিত সিদ্ধান্ত কজনই বা নিতে পারে। আমাদের আজকের একজন সম্মানিত আলোচক ডক্টর আব্দুল মজিদ তার এক লেখায় বলেছেন, বাংলাপিডিয়া ও সিরাজুল ইসলাম সমর্থক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ কথা ঠিক, তবে আমি আরও একটু এগিয়ে বলবো, আধুনিক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সমর্থক হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নাম এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গ এলেই ওই ব্যক্তির নাম চলে আসে। যেমন কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে স্যার উইলিয়াম জোন্স, গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে নোবেল লরিয়েট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস, বারডেম হাসপাতালের সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ব্র্যাকের সঙ্গে ফজলে হাসান আবেদ, কুমিল্লা ওয়ার্ডের সঙ্গে আক্তার হামিদ খান, তেমনি আধুনিক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের নাম। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বিভিন্ন সময় তার শিক্ষক ডক্টর আহমদ হাসান দানিকে আখ্যায়িত করেছেন উইলিয়াম জোন্স অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান হিসেবে। তবে আমি আজ প্রফেসর সিরাজুল ইসলামকে আখ্যায়িত করতে চাই উইলিয়াম জোন্স অফ মডার্ন এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ হিসেবে। বাংলাপিডিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ শেষ হওয়ার পর থেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম আমাদের অ্যাক্টিভ কাজ থেকে অবসর নিয়েছে, কিন্তু এখনও তিনি আমাদের মাঝে সোসাইটির সকল কর্মকাণ্ডের মাঝে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। সিরাজ স্যার সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হন, এই কামনা করে আপনার 82তম জন্মদিনে আবার প্রাণ দ্বারা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম স্যারের সুযোগ্য কন্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আশা ইসলাম নাইম আপাকে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির মাননীয় সভাপতি প্রফেসর মাহফুজা খানম, সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, মঞ্চে উপবিষ্ট আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসর নজরুল ইসলাম, বদরুল্লাহ খন্দকার এবং আজকের কিনোট স্পিকার প্রফেসর শাহজাহান মিয়া এবং সিদ্দিকুর রহমান। আমার মায়ের উল্লেখ, আমি আসতে আমার মায়ের উল্লেখ করাতে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছি, কারণ আজকে যিনি সবচেয়ে গর্বিত হতেন দুঃখিত, আজকে যিনি সবচেয়ে গর্বিত হতেন তিনি মির্জামান ইসলাম। আমি পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং জুমে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের সকলকে অভিবাদন জানাই। জুমে আমার ছোট বোন কানাডা থেকে উপস্থিত আছেন এবং আমার পরিবারের সদস্যরা এখানে আছেন, কয়েকজন জুমে আছেন, বাকিরা তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা যারা সশরীরে এসছেন এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং প্রফেসর শাহজাহান মিয়ার কাছে বাংলাপিডিয়া সৃষ্টির কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ছিল সেই দিনগুলো। আমি বলবো তিনি সংগ্রামের কথা বলছেন, আমি বলবো সেই উত্তাল দিনগুলো যখন বাবাকে দেখতাম যে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন, রাতভর পায়চারি করছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল এবং তাকে আমরা বাসায় ছিলাম। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেই তাকে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে
দুটো রিং পরানো হয়, এনজিওগ্রাম করানো হয়, দুটো রিং পরানো হয়, আমরা বাসা থেকে ছুটে আসি। কিন্তু সব সংগ্রামের শেষে সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সকলের সাথে সকলের সহযোগিতায় বাংলাপিডিয়া সফল হয়েছে এবং বাংলাপিডিয়া আজকে বাংলাদেশের ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সম্পদ, বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ, এবং আমি অত্যন্ত গর্বিত যে সেই সম্পদ সৃষ্টি করেছেন আমার পিতা। এবং আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি। ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম সহসভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ডক্টর আহমেদ আবদুল্লাহ জামাত স্যারকে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর মাহফুজা খানম, এখানে উপস্থিত সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর সাব্বির আহমেদ, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যিনি মধ্যমণি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর নজরুল ইসলাম এবং প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক এবং অন্যান্যরা যারা জুমে যুক্ত আছেন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম স্যারকে আমি যতটা চিনি, সময়ের দিক থেকে বা গভীরতার দিক থেকে আমার চাইতে অনেক বেশি জানেন, চেনেন এরকম মানুষ অনেক আছেন, এখানে আছেন বা জুমে আছেন। প্রফেসর নজরুল ইসলাম বোধহয় সবচেয়ে দীর্ঘকালের পরিচিত। তার কন্যা প্রফেসর আশা ইসলাম জন্ম থেকে তাকে চেনেন, তো সেই তুলনায় আমি তাকে চিনি মাত্র 35 বছর। এটা এমন কোনো লম্বা সময় না, কিন্তু আমাদের দুটো কমন কর্মক্ষেত্র ছিল। শুরুতে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগ দিই, স্যার তখন সেই বিভাগের চেয়ারম্যান, এবং প্রথম দিন থেকেই তিনি সাদরে আমাকে বরণ করেছিলেন, এটা আমার মনে আছে। যদিও আমি এখানে পড়াশোনা করিনি বলে তার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট ছিলাম না, কিন্তু হি অলওয়েজ ট্রিটেড মি উইথ রেসপেক্ট অ্যান্ড লাভ। তো এরপর বছরখানেক পর হঠাৎ করে স্যার বললেন যে আচ্ছা তুমি কি এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার হয়েছো? আমি বললাম যে স্যার এই তো আমি তো যাওয়া আসার পথে এটা দেখি, কিন্তু সাহস তো পাইনি। এখানে আমি মাত্র জয়েন করেছি ইউনিভার্সিটিতে। বললেন যে তোমার 2টা পেপার আছে পাবলিশড? আমি বলি যে তা আছে। বললেন ঠিক আছে, তোমার একটা সিভি আর পেপারের কপি নিয়ে কালকে চলে আসো সকাল 11টায়। তা আমি আসলাম এবং ওইখানে বসেই ফর্ম ফিল আপ করে সদস্য হলাম। দ্যাট ওয়াজ প্রবাবলি সামটাইম ইন 1988 প্রবাবলি। তো এরপর থেকে আমাদের কাজের ক্ষেত্র দুটো হয়ে গেল। একদিকে বিভাগ, সেখানে আবার তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, আমি ছিলাম ছাত্র উপদেষ্টা, সেই হিসাবে চেয়ারম্যানের সঙ্গে ক্লোজলি কাজ করতে হতো, আর এখানে আমি জাস্ট একজন মেম্বার। তো তারপরে দীর্ঘকাল চলে গেল। হঠাৎ সম্ভবত 2009-এর কোনো একটা সময়ে স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে তোমাকে সোসাইটির সেক্রেটারি হতে হবে। আমি তো আকাশ থেকে বললাম যে স্যার আমি তো এগুলোর কিছু বুঝিও না, কখনো তো এই কাজ করিও নাই। বললেন যে না, এগুলো কিছু না, শিখে নিবা। I know you can do it. And that was an order. So I couldn't say anything, just accepted it. তারপরে কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে বললেন যে তোমাকে আনার আরেকটা কারণ আছে। আমি যে কি? বললেন যে আমি অনেকদিন থেকে একটা কাজ করার চেষ্টা করছি, যেটার কথা প্রফেসর শাহজাহান মিয়া একটু আগে বললেন, যে ছোটদের বাংলাপিডিয়া নামে আমি একটা পাবলিকেশন করতে চাচ্ছি, কিন্তু এটা হচ্ছে না। Now you have to do it. You have to take the responsibility
you have to be its editor and finish the work in 1 year. তিনি আমাকে একদম টাইম ফ্রেম দিয়ে দিলেন যে এর ভেতরে কাজটা শেষ করতে হবে। তো ইন্টেলেকচুয়ালদের নিয়ে কাজ করার যে অসুবিধার কথা, সমস্যার কথা এর আগে প্রফেসর শাহজাহান মিয়া বলেছেন। আমি তখনও ইন্টেলেকচুয়াল না, কিছুই না, কিন্তু I didn't see how I could escape it. So I concentrated on that and fortunately I did it. তারপরে 6 মাস যেতে না যেতে তখন বোধহয় হার্ডলি 500-700 কপি বিক্রি হয়েছে, ছাপা হয়েছিল অনেক, 3000-এর মতো। স্যার একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে তুমি কি এটার সেকেন্ড এডিশনের কথা ভেবেছো? আমি বললাম স্যার এখনো তো 2500 কপি পড়ে আছে গোডাউনে, আমি সেকেন্ড এডিশনের কথা ভাববো কিভাবে? উনি বললেন যে দেখো এইসব এত চিন্তা করলে কাজ হয় না, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ দ্য সেকেন্ড এডিশন, স্টার্ট থিঙ্কিং নাও। আমি বললাম ওকে আই ক্যান থিঙ্ক, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য মানি, হোয়াট অ্যাবাউট ফান্ডিং? টাকা তো লাগবে, কত টাকা লাগবে? আচ্ছা ঠিক আছে। উনি অ্যাকাউন্টেন্টকে নিয়ে হিসাব টিসাব করে বললেন যে 1 কোটির মধ্যে হয়ে যাবে সেকেন্ড এডিশন। যত ভুল ভ্রান্তি যা কিছু আছে সব কারেকশন করে তুমি এটা করবা, তোমার টিম তুমি তৈরি করবা, আই উইল টেক কেয়ার অফ দ্য ফান্ডিং। তারপরে তিনি প্রফেসর শাহজাহান মিয়া এবং আমাকে নিয়ে একদিন এক জায়গায় গেলেন এবং যেতে যেতে বললেন যে আমি 1 কোটি টাকাই নেব, কিন্তু চাইবো 2 কোটি টাকা, তোমরা কিন্তু অবাক হও না। তো আমরা বললাম যে অবাক তো স্যার আপনার কথায় অবাক হওয়া অনেক আগেই বন্ধ করেছি, তো ঠিক আছে আপনি যেটা ভালো মনে করেন। তা আমরা গেলাম স্যার ফজলে হাসান আবেদের কাছে এবং স্যার স্ট্রেট অ্যাওয়ে তাকে দুটো ওই ভলিউম দুটো দিলেন। তিনি দেখলেন এবং তিনি দেখেই বুঝলেন যে এরা কি কাজে এসছে। তো তারপরে জিজ্ঞেস করলেন যে কি কি করতে চান আপনারা? বললেন যে আমরা এটার সেকেন্ড এডিশন করতে চাই এবং আপনারা ফান্ডিং করবেন, প্লাস কত 2500 না কত কপি আপনারা কিনবেন এটা। তো উনি উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আইলিড জিজ্ঞেস করলেন যে কত টাকা লাগবে? স্যার বললেন 2 কোটি টাকা লাগবে। উনি বললেন যে 2 কোটি টাকা দিতে হলে আমাকে তো বোর্ডের কাছে যেতে হবে, কিন্তু আমি যদি দিই এইখানে বসে আমি up to 1 crore I can approve. Sir বললেন ঠিক আছে দেন। And it was done just like that. And in a week, the check came. So that is Professor Shahidul Islam. He knows how to do things. এবং তিনি সবসময় বলতেন যে টাকার অভাবে কাজ হয় না, এটা আমি বিশ্বাস করি না। কাজ হয় না উদ্যোগের অভাবে, উদ্যমের অভাবে। টাকাটা একটা বড় বিষয় ঠিক, কিন্তু ফান্ড ক্যান বি রেজ। আমাদের দেশে অনেক ফান্ড রেজার আছে, -D FUN, তারা ফান্ড করেন, অনেক বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু ওই ডিটা আর অ্যাড করতে পারেন না, তার ফলে কাজও হয় না এবং পরে বলেন যে টাকা নেই, কাজ করবো কিভাবে। কিন্তু ফান্ড রেইজ করাটা যে একটা আর্ট, সেটা প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম দেখিয়েছেন এবং এই ফান্ড রেইজ করেই তিনি বাংলাপিডিয়া বা অন্যান্য যে কাজগুলোর কথা বলা হয়েছে, এই যে মডার্ন এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি করা, এই কাজগুলো তিনি কিন্তু এই সবাইকে সাথে নিয়ে ফান্ড রেইজ করে এটা করেছেন। প্রফেসর শাহজাহান মিয়া ডোরম্যান থিওরির কথা বলেছিলেন, কিন্তু এক্সপ্লেইন করেন নাই। তিনি যেটা ওই এক্সপার্ট যেটা বলেছিলেন যে ইউ হ্যাভ টু কনভিন্স দ্য ডোরম্যান ফার্স্ট। এই যে দারোয়ান যে দরজার সামনে বসে থাকে, তাকে আগে পটাতে হবে, তা নাহলে তো অ্যাক্সেসই পাবে না, ভেতরে তো ঢুকতেই পারবে না বসের কাছে। কাজেই দারোয়ানের সঙ্গে একটু গল্প টল্প করে আগে পটাতে হবে, তারপরে সে দরজা খুলে দেবে, তখন বসের কাছে গিয়ে চাইতে হবে।
তো এই কাজগুলো তিনি করেছেন। আমি একটা কথা বলে শেষ করব, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ, এবং তার মধ্যে দুটো বিরল প্রতিভার সমন্বয় আমরা সবাই দেখি। দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে তার পাণ্ডিত্য, নিঃসন্দেহে হি ইজ এ গ্রেট স্কলার। কিন্তু গ্রেট স্কলার আরো আছে বাংলাদেশে, সব দেশে আছেন। পাশাপাশি আরেকটা গুণ তার আছে, সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল কোয়ালিটিস। এই যে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং, একটা প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা বা প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণ করা, এই কাজটা প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খুব ভালো পারেন। এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এই গুণটা যখন মিশ্রিত হয়, তখনই একজন মানুষ একটা বড় কাজ করতে পারে। আজকে এশিয়াটিক সোসাইটির এই বিল্ডিং, এত যে সুন্দর একটা জিনিস আমরা দেখি, এর সত্যিকারের পথিকৃৎ তিনি ছিলেন। আমি আজকে স্যারের 82তম জন্মদিনে স্যারের সুস্থ জীবন কামনা করি, স্যারের সুখ শান্তি কামনা করি। এটা খুব আনন্দের বিষয় যে স্যার তার নিকট আত্মীয়দের মাঝে বাস করছেন, তার মেয়ের সঙ্গে, প্রফেসর আশা ইসলামের সঙ্গে, ডক্টর নাইমের সঙ্গে, তার জামাতা এবং তার দৌহিত্রদের সাথে। তো এটা তাকে একটা খুব ভালো সাহচর্য দিচ্ছে, আর এশিয়াটিক সোসাইটি তার পাশে তো আছেই। তো স্যারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে, সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট, বর্তমানে সম্মানিত ফেলো, আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যারকে ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশের সভাপতি প্রফেসর মাসুদা খানম, মধ্যমণি আমার বন্ধু সতীর্থ সিরাজুল ইসলাম, উপস্থিত বন্ধুরা, আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছি। ডক্টর সাব্বির আমাকে ফোন করেছিলেন এই অনুষ্ঠানের কথা বলে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আসতে পারব। আমি নিজে কিছুটা অসুস্থ, তার চেয়ে বেশি আমার অতি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু, তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়। তিনিও ইতিহাসের ছাত্র, 63 MA, অন্য ফিল্ডে। তো যাই হোক, আজকে সিরাজুল ইসলাম বা সিরাজ আর আমরা সতীর্থ, একসাথে 58 সনে ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আমি ভূগোল, তিনি ইতিহাসের, এবং 62-তে যথারীতি বের হই। আমার অবশ্য কয়েক মাস বেশি লেগেছিল, বিজ্ঞান অনুষদে থিসিস লিখতে একটু সময় লেগেছিল। তো আমি 63 থেকে ইউনিভার্সিটির টিচার, সিরাজ কিছু বছর বোধহয় কলেজে, তারপরে ইউনিভার্সিটিতে। ছাত্র অবস্থায় যে খুব একটা চেনাশোনা জানাশোনা ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল তেমন নয়। তবে এটা ঠিক, আমাদের সময়ে 58-62 ছাত্র সংখ্যা কম। আমরা প্রায় সব বিভাগের ছেলে মেয়েদেরই চিনতাম, বিশেষ করে যারা কোনো কোনো গুণে গুণান্বিত, যেমন ছাত্র ভালো, অথবা খেলাধুলায় ভালো, অথবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভালো। তো আমরা দুজনেই ভালো ছাত্র ছিলাম, প্রথম শ্রেণী পাওয়া। সিরাজ আর আমি মাঠেও ছিলাম। সিরাজ আমার এখনো মনে আছে, ওর দৌড়, অ্যাথলেটিক্সে এবং ফুটবল। সিরাজের একটা প্রবন্ধ আত্মজীবনীমূলক আমারও আছে, সেটার মধ্যে একটা বইতে, সেতু বন্ধন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তারা একে একে বিদায় হচ্ছেন, আমরা মাঝামাঝি অবস্থায়। তো সেইখানে সিরাজ লিখেছে, ওই ব্রিটিশ আমলে যুদ্ধ, আমরা তো যুদ্ধের সময়কার, 39-এ জন্ম আমার, এপ্রিল, সিরাজের তথ্য মতো আজকে। তো
আমি কয়েক মাসের বড় তো সেটা সিরাজ সেই মহাযুদ্ধের স্মৃতি তার ছিল, কিছু যুদ্ধ জাহাজ কিভাবে উড়ে যায়, তারা কিভাবে সাজায় এবং কিভাবে বোমা ফেলে, এইসব দৃশ্যর কথা বলছে। আর খেলাটা কিরকম, এত ভালো ফুটবল খেলতো যে তাকে হায়ার করে নিয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়, সেটা একটা। পরে উনি মাদ্রাসায় ছিলেন, পরে হাই স্কুলে আসলেন। তো যাই হোক, খেলাধুলাটা তার একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল। আমারও সেরকম কিছুটা ছিল, অ্যাথলেটিক্সে প্রাইজও পেতাম। তো আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয় বলতে গেলে একটা এশিয়াটিক সোসাইটি, আরেকটা হলো আমাদের 58-62 সিরাজউদ্দিন আহমেদ আরেকজন। তো একটা সম্মিলন বলি আমরা, সতীর্থ সম্মিলন 58-62। সাবেক আইজি এবং উপদেষ্টা এস.এম. শাহজাহান ছিলেন তার সভাপতি এবং আমৃত্যু সভাপতি, আমরা সদস্য। সেইখানে বছর বছর একটা স্মরণিকা বের হয়, প্রীতি মিলন হয়। তাতে প্রথম দিকে সিরাজ যেত, পরে আর সময় পায়নি, যা কি কারণে সেটা বুঝতেই পারছেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা মিডিয়া, এইসব কারণে। তো সেইখানে আমি প্রায় নিয়মিতই লিখি, এই বছরও একটা বেরোবে বলে আশা করছি, লেখাটা দিয়েও দিয়েছি। আর সিরাজের উপরে একটা লেখা আমি ছোট্ট লিখেছি তার বইয়ের জন্য। ডক্টর মজিদ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সাব্বির আবার সেটা ফর্মাল আমন্ত্রণ দিয়েছেন। আমার লেখাটা শেষ করেছি, জমাও দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম আজকে বইটি পাবো। তো যাই হোক, ওখানে অনেক কথা আছে যেগুলো আজকে পুনরুক্তি করার দরকার নেই। তো আমি দু একটা কথা বলবো। আমি ওখানে টাইটেল দিয়েছি আমার সিরাজ সম্বন্ধে লেখায়, কিংবদন্তি গবেষক। এই কিংবদন্তি শব্দটি আমরা হয়তো শুনি। শব্দটা আপনারা সবাই জানেন, আমি আর ব্যাখ্যায় যাব না। আমার গলায় প্রবলেম আছে, একটু কথা বললেই কাশি শুরু হয়। তো এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য আমি আগেই হয়েছিলাম, কিন্তু 82 সন থেকে 86 আমি ব্যাংককে এআইটিতে মাস্টারি করতাম। ফিরে আসার পরেই সিরাজ আমাকে সোসাইটির কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করল। একটা বোধহয় কাউন্সিল হবে, নির্বাচন হবে, সেখানে সদস্য হবে সিরাজ নেতা। আমরা জিতলাম, সদস্য হলাম। পরে সিরাজ লেগে থাকলো, যেরকম আপনাদের অনেকের বেলায় ছিল, আমাকে একটি কাউন্সিলের সহসভাপতি করা হলো। তো সেইখানে ওই কাউন্সিলও গেল। পরের সুযোগে আবার আমাকে সভাপতি পদে দায়িত্ব নেবার জন্য কি বলে এটাকে তাগিদ দিল। আমি হলাম, সেটা বোধহয় 2012 এবং 2013 এবং সেই সময়ে এই আগের সবগুলো কাজ হয়ে গেছে এবং আমার সময়েই শেষ অবস্থায় ডিসেম্বর 2013 সিরাজ ফেলো হলো। একটি নাম ছিল সিরাজুল ইসলাম। আমি সভাপতি হিসেবে বললাম, এটা কেমন দেখা যায়, সিরাজের সিনিয়র প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল মোমিন চৌধুরীকে বাদ দেবো কেন? তো কাউন্সিল বললো ঠিক আছে, তাও তিনিও। তখন আমি বললাম, এটাই বা কেমন দেখা যায়, দুইজন ফেলো, দুইজনই ইতিহাসের, হিউম্যানিটিস, বিজ্ঞান কিছু করে না। তখন আমার পরামর্শে জামিলুল রেজা চৌধুরী, 3 জন। এখন জামিল তো নেই, তিনি আমার 1 বছর জুনিয়র, আমার স্কুলেরই। তো যাই হোক, তো তারা ফেলো হলেন। পরে সিরাজুল ইসলাম, ফলোড বাই নজরুল ইসলাম অ্যান্ড ফলোড বাই আমিরুল ইসলাম, আর আবার একটা চৌধুরীও আছে। তো আমরা 3 জনই সতীর্থ, পরপর প্রেসিডেন্ট, মানে ইসলাম ডাইনেস্টি। তো যাই হোক,
আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বেশ অসুস্থ, এই জন্য বোধহয় আসতে পারেন নাই। তিনি 2 টার্ম ছিলেন। তো আমি যখন সভাপতি, তখন সিরাজ বললেন যে বাংলাপিডিয়ায় এত ট্রাস্টে এত টাকা পড়ে আছে, কেউ কিছু করছে না, তোমরা নিচ্ছ না কেন? তো নিচ্ছ না কেন? তখন আমি প্রপোজাল দিলাম ন্যাশনাল অ্যাটলাস বলে একটা প্রজেক্ট। তো 1বার 2বার বাতিল হয়ে গেল, 3য়বারে এটা অনুমোদিত হলো। আমি সভাপতি, তবুও বাতিল হয়ে যায়। এবং সাথে আসলো ওই মুক্তিযুদ্ধ কোষ, এই প্রজেক্ট, এবং যেটা মেনশন করা হয় নাই, আব্দুল মমিন চৌধুরীর হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, এই পিরিয়ড। তো অ্যাটলাসের কথাটাও মিস হয়ে গেছে শাহজাহান সাহেবের বিবরণীতে, আব্দুল মমিন চৌধুরীটাও মিস হয়ে গেছে। এই 2টা প্রজেক্ট বেশ, আমারটা বেশ আগেই শেষ, তারপরেটাও শেষ, বিশ্বকোষও শেষ। আমার সময়ে যে 3টা প্রজেক্ট দেওয়া হলো সিরাজের অনুপ্রেরণায়, এবং ফান্ড করতে ছিল, আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আমি ফান্ড পেয়েছি, বড় একটা যুদ্ধ পেয়েছে। আব্দুল মমিন চৌধুরী কিছু পাবেন, তিনি সম্পূর্ণটা বাইরে থেকে জোগাড় করেছেন এবং বাংলা মিডিয়াতে। তো 3টা প্রজেক্টই এখন কমপ্লিট, বোধহয় কোর্সের বোধহয় ইংরেজি ভলিউমটা এখনো হয়নি, হবে নিশ্চয়ই। তো এইগুলো হচ্ছে একটুখানি সোসাইটি সম্পর্কিত। আমি 1-2 কথাই বলবো। আর একটা হলো, প্রথমেই বোধহয় কেউ বলেছেন যে তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় সম্মান এখনো পান নাই। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমি যখন ইউজিসির চেয়ারম্যান 2007 থেকে 2011 2-4টা অনুষ্ঠানে সিরাজকে দিয়েছি, আর আমার সুযোগ ছিল ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে 21 পদক, স্বাধীনতা পদকের জন্য নাম সুপারিশ করা। আমি অতি উৎসাহের সাথে সিরাজের নাম সুপারিশ করলাম, সিগনেচার করলো। এখন আবার দেখি বিজ্ঞাপন দেয়, কে কে আসবা আবেদন। তো আমরা তখন এরকমভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সুপারিশ, সিরাজের নাম গেল, কিন্তু পেল না। পেল তার এক সুযোগ্য ছাত্র ডিপার্টমেন্টে। 2য় বছরও দিলাম, তার আরেক সুযোগ্য ছাত্র ইতিহাসেরই, কি বলে 21 পদক পেল। সিরাজুল ইসলাম পায় না। কেন পায় না তাও জানি না। আমার নামও গিয়েছিল একবার, আমিও পাইনি। গত বছর আবার ইউজিসি আমার নাম স্বাধীনতা পদকের জন্য সুপারিশ করেছে, বুঝলাম যে তো হবেই না, হয় না। এখন এক পর্যায়ে সিরাজের নাম যখন আমি দিয়েছি, তখন সংস্কৃতি মন্ত্রী আবার আমার বন্ধু, আমাদের দুজনের সতীর্থ, তাও হয় নাই। তাহলে এই পদক প্রাপ্তি অথবা অপ্রাপ্তি, এর পিছনের মেকানিজম কি, এটা সিরাজও জানে না, আমিও জানি না। ও গবেষণা করতে জানে, প্রকাশনা করতে জানে, অর্গানাইজ করতে জানে, পণ্ডিতদেরকে ফান্ডও জোগাড় করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পদক এটা পাওয়ার মতন যোগ্যতা হয় নাই, ওই প্রসেসটা জানে না। তো যাই হোক, আশা করি সামনে হবে। আমি কয়েকজনের নাম দিয়েছিলাম যারা স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন, 21 পদক পেয়েছেন, কিন্তু আবার কয়েকজন পান নাই, হতেই পারে এটা। তো এটা হলো একটা কথা। আর হচ্ছে যে বলাই হলো না, একজন পণ্ডিত আবার এত বড় অর্গানাইজার কিভাবে হয়? ওনাকে তো 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে গেছে বিদেশি পণ্ডিতরা। এই কি হয়? এটা ভেতরে থাকতে হয়। আমি নিজে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছিলাম, নগর গবেষণা কেন্দ্র। সামনের মে মাসে এটার 50 বছর পূর্তি হবে। বছর 15 আগে আব্দুল্লাহ উসাইদ, আমার বন্ধু, আমার এক বছর সিনিয়র, তিনি আমার বাসায় ফোন করলেন, ল্যান্ড ফোন। তো আমার স্ত্রী ধরলেন, আমি ছিলাম না। তখন আব্দুল্লাহ আমার স্ত্রীকে বলল যে আপনার স্বামী তো কোনো কাজেরই না, ওই যে 72 সনে সেন্টার শুরু করেছে ওই অবস্থায় তো আছে। আমারটা দেখেন কত বড় অট্টালিকা, আর কি বিশাল কর্মকাণ্ড। তো সিরাজ পণ্ডিত মানুষ, পণ্ডিত অর্গানাইজার হয়, এই উদাহরণ তিনি দেখালেন। এবং বাংলাপিডিয়া ট্রাস্টের তো নিশ্চয়ই বেশ বড় ফান্ড হয়েছে।
আমিও দু একটা ট্রাস্ট ফান্ড করে দিয়েছি বড় মাপের। আর আমি যখন ইউজিসির চেয়ারম্যান ছিলাম তখন টেলিফোন করলেই টাকা পাওয়া যেত। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের বড় একটা ফান্ড আমার হাত দিয়ে তৈরি করা, কিন্তু ওইটা হলো ওই পজিশনে ছিলাম তো ওই জন্য সুবিধা। তো এখন সিরাজ কোনো পজিশনে না, ভলান্টারি একটা অর্গানাইজেশন এশিয়াটিক তার প্রধান অন্যতম, কিন্তু তাকে যারা সাপোর্ট দিয়েছেন তারা এতই তার উপর আস্থা, যেমন নাম আবেদ সাহেব, তার কাজকর্ম জানে, তাকে চেনে, ইয়ার করে 2 কোটি চাইলেও আরেকটু বললে হয়তো 2 কোটিই দিত, তো আমরা অপেক্ষা করতে হবে। তো যাই হোক, সিরাজের এই গুণ অসাধারণ, অসাধারণ, পাওয়া যায় না একাডেমিকদের মধ্যে, খুব কম। হ্যাঁ, একেবারে যে পাওয়া যায় না তা না, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বড় বড় উদ্যোক্তা, তারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডার, উদ্যোক্তা বলি, ইউজিসি থেকে আমরা তাদেরকে উদ্যোক্তা বলি, ফাউন্ডার, একাধিক ইউনিভার্সিটি প্রফেসর। ইউনিভার্সিটি প্রফেসররা অনেক কিছুই পারেন, উদ্যোগীও হতে পারেন। এমনকি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ইউনিভার্সিটি প্রফেসরই ছিলেন, গ্রামীণ ব্যাংক তার উদ্যোগে নোবেল প্রাইজও পেলেন। তো ইউনিভার্সিটি প্রফেসররা পারেন না এমনও নয়, খালি বোধহয় পার্টি দাঁড় করাতে অসুবিধা, পলিটিক্যাল পার্টি সেরকম খুব একটা দেখি না। ইউনুস সাহেব চেষ্টা করে ফেল করে, বুদ্ধিমান তো, সময় মতো সরে গেছেন। তো যাই হোক, তো সিরাজ সম্পর্কে অনেক কথা, কিছু কথা আমি লিখেছি আমার ওই লেখায়, আর আজকে আর বেশি বলার প্রয়োজন নাই। অসাধারণ সিরাজ আজকাল মাঝে মাঝে ভুলে বা মন ভুলা হয়ে টেলিফোন করে, যখন তখন একবার করে, আবার করে, আবার করে। এটা আমাদের অনেকেরই হয় বয়সে। সিরাজ টেলিফোন করে বলে, নজরুল তুই কেমন করে করলি এই অ্যাটলাস অফ বাংলাদেশ, এত সুন্দর, এটা কারো পক্ষে সম্ভব? আমরা হায় হায় কি বলে, বাংলা পিডিএফ প্রধান তিনি বলছেন এই 2 ভলিউমের জন্য, না না এটা একদম অন্য ব্যাপার। তখন সত্যি বুকটা ভরে যায়। এত বড় একজন পণ্ডিত, তার কাছ থেকে এই অ্যাপ্রিসিয়েশন পাই। অনেকে অনেক কিছু করে আমাদের বিরুদ্ধেও, সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু একজনের অ্যাপ্রিসিয়েশনই আমি মহামূল্যবান মনে করি। এটা যে কত কঠিন কাজ এবং সেটাও অনেকে জানে। যাই হোক, আমাদের এশিয়াটিক সোসাইটি এক সময় ছিল মিটিংয়ে আসার জন্য কেউ কি বলে অ্যাডভান্স অ্যালাউন্স নাকি যেন বলে না, 200 টাকা, 500 টাকা, এখন তো 1000 টাকা, 2000 টাকা দেয়। এক সময় ছিল নিজের পয়সা খরচ করেই সব করতে হতো। আমি ওই মডেলের লোক এখনো। আমার সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজে কেউ একটা পয়সা কোনোভাবেই কোনো পারিশ্রমিক পায় না, বরং নিজের পকেট থেকে দিয়ে যায়। সরকারি অর্থ না, বিদেশি অর্থ না, কোনো কিছু না, নিজেদের চাঁদায়। মসজিদে যেমন চাঁদা তুলে ওইরকম আর কি। তো এই যে ওই মডেল থেকে আধুনিকায়ন, বললেন যে আধুনিকায়ন পাণ্ডিত্যে, আধুনিকায়ন টেকনোলজিতে, আধুনিকায়ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এটা। তবে এই কথাটা কেউ মেনশন করেন নাই আজকে, শাহজাহান সাহেব না, এই জমিটা পেল কি করে? এই যে বিরাট একটা একখণ্ড জমি ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে, ইউনিভার্সিটির ভিতরে, প্রাইভেট ভলান্টারি একটা অর্গানাইজেশন, এই জমিটার কাহিনী, এই এশিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাস তো নিশ্চয়ই লেখা হয়েছে, হবে। জমিটা পাওয়া এটা যে কি কঠিন, এটা বুঝতে হবে। জমিটা পাওয়া, জমিটা ধরে রাখা, আর বিল্ডিং তো হতেই পারে, কিন্তু জমি পাওয়া কঠিন, এরকম জায়গা। এইটা বলে এশিয়াটিক সোসাইটির সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেইটা বহুদল হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, আরো সম্পদ তৈরি হতে পারে এখানে। তো সিরাজ আর কয়েক বছর কর্মক্ষম বা ওরকম থাকলে, ইয়াং থাকলে হয়তো জোর করে ফেলতেন, হয়তো দেখতাম এখানে 20 তলা ভবন একটা উঠে গেছে। এখন তো ক্যাম্পাস এটাই হচ্ছে বহুতল ভবন। এই মডেলটা খারাপ না, তবে আশেপাশে জায়গা রেখে। তো এইটুকু বলি, আর বলা উচিত না। আমার
বন্ধুর এই আসরে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং ভাগ্যবান মনে করি। তার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং ভাবি অনেকবার আমাদেরকে অসাধারণ বলে আহার পরিবেশন করেছেন, অসাধারণ রান্না, অসাধারণ তার হোম ম্যানেজমেন্ট, যে কারণে সিরাজ সারাক্ষণ গবেষণাই করতে পারে, লেখালেখি করতে পারে। আশাকে ধন্যবাদ, মাঝে মাঝে ওর সাথে কথা হয় এবং এই যে বাবার যত্নটা নিচ্ছে এটা তো বিরাট সৌভাগ্য তার জন্য, ওদের জন্য। আমার মাত্র 2 কন্যা, ওর 4 সন্তান, তিন কে যেন 3জন বলছে, 3 আমার 2, আমার চেয়ে অগ্রগামী এবং আমার মেয়েরাও 2জনই ইউনিভার্সিটি টিচার, কিন্তু গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটির সুযোগ পায় নাই, তো ভালোই আছে তারা। তো এটা একটা বড় জিনিস, কথাবার্তা হয়, দেখা হলো অনেকদিন পরে, উত্তরার পরে এই প্রথম। তো যাই হোক, আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই আমার বন্ধুর জন্মদিনে। একটা কথা, এটা কি 82তম জন্মদিন নাকি 83তম জন্মদিন? 82তম বার্ষিকী আর 83তম জন্মদিন, কারণ আমি 6 মাস আগে এইভাবে পালন করেছি। একটু বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এটা 82তম জন্মদিন না 83তম জন্মদিন, তবে 82তম জন্মবার্ষিকী, সেটা এক জিনিস। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা। সেটা দীর্ঘজীবী হোক, আমিও তো পিছন আছি। ধন্যবাদ। আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব বলবো এটি। আমরা যাকে কেন্দ্র করে এতক্ষণ 2 ঘন্টার বেশি আমরা আলোচনা করেছি, আমরা তার জন্মদিনের উৎসব পালন করেছি। সেই প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম স্যার আমাদের, যিনি আজকে মধ্যমণি হয়ে আছেন, আমি এখন সবিনয়ে অনুরোধ করব স্যারকে তার অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য। বসে থেকে তো আর যুদ্ধ করা যায় না, দাঁড়াতে হয়, হাত পা মেলাতে হয়, দৌড়াতে হয়। বসে থেকে বসে কিছুই করা যায়, খাওয়া যায় আর ঘুমানো যায়, এই 2 ছাড়া আর কিছু কথা। তো আমার মনে কি আছে আপনারা জানেন। আপনার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আপনার কিছু এটা আমার বেলায় আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, দেখেছি, অনুভব করেছি যে অনেক সময় আমি মানসিকভাবে এমনভাবে পাল্টে যাই যে যে জায়গায় আছি, যে পরিবেশে আছি, সেটা বলি গিয়ে একটা ভিন্নতর কিছুর জগতে গিয়ে ঢুকে পড়ি, নর্মাল অবস্থা। এটা আমার বেলা ঘটে, এটা ছোটবেলা থেকে। তো চিকিৎসার জন্য গেছিলাম বিদেশে, যখন ছিলাম তখন ডাক্তারের কাছে গেছি। ডাক্তার বললো না, এটা কোনো রোগ না, এটা হলো সাইকোলজিক্যাল পার্সোনালিটি, যেটা ওইটা। আর ইউ আর লাকি, এটা শুধু ভিন্ন ধরনের লোক যারা কিছু করতে চায়, দেখতে চায় না, খেতে চায় না, ধরতে চায় না, জ্বর চায় না, কিছু করতে চায়, করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে এক ধরনের মানুষের, সেই চরিত্রটা তোমার মধ্যে আছে কিছুটা, ইউ আর লাকি। কিন্তু আমি নিলাম না যে মানুষ, আমরা মানুষ হয়ে আসছি, মানুষের মধ্যে যে গুণাগুণ আছে, চিন্তা করা, কাজ করা, এই দুটো জিনিস এর প্রবাহ থাকতে হবে। তো আমরা খুব অল্পই তো কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করা, কাজের মাধ্যমে নতুন তথ্য তৈরি করা, নতুন শাস্ত্র তৈরি করা, এই যে যত সব শাস্ত্র দেখি, যত সব তথ্য দেখি, এগুলো তো
জনগণের কতিপয় জনমানুষের আত্মচিন্তারই ফল। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই, আমি বক্তৃতা দিতে পারবো। বক্তৃতা দেওয়া আমার অভ্যাসের বাইরে। আর আমি এখানে এসে আমরা একটা চা পানি খেয়ে একটা আড্ডার মতো হবে এরকমের আশ্বাস পেয়ে আসছি। আচ্ছা, ভেরি গুড। জীবনে যা দেখেছি এগুলো বলা যায়। যখন ব্রিটেনে ছিলাম, ব্রিটিশ লোকদেরকে দেখেছি যারা বেশি কথা বলে ওরা খুব অপান্তের নিন্দিত, আর যারা কম কথা বলে তারা নন্দিত। তো ব্রিটিশরা তাদের এই তথ্য আমাদের দেশে এসে ছাড়ে, সে কথা বলে না, চুপচাপ থাকে, তখন আমরা কিন্তু পাত্তা দেবে চলি, সে নিজে ক্ষতি। তো প্রত্যেক জাতিরই জাতিগত স্বভাব আছে, জাতিগত চরিত্র আছে, নিয়ম আছে, কানুন আছে, বাঙালিদেরও আছে। তো বাঙালিরা কিন্তু লাকি। বাঙালি এই সাবকন্টিনেন্টে আমরা যারা বিশ্ব ঘোরাফেরা করেছি, দেখা হয়েছে, ওরা বাঙালির বন্ধুদের বন্দনা ওরা করছে। কিন্তু আমি নিজে, আমার অন্যান্য বন্ধুরা, ওরা নিজে ওদের মধ্যে কোনো গুণ দেখতে পাচ্ছে না। গুণ নিশ্চয়ই আছে, আমরা ওই গুণটাকে তারিফ করার মতো গুণ আমাদের না, এই হলো কথা। এনিওয়ে, আমি আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে। 80-র দশক আমি শুরু করেছি, এখন 83-84। ইটস এ বিগ এজ। আমাদের দেশে 80 বছর অতিক্রম করা একটা বড় কঠিন কাজ। 60 বছর, 60 থেকে 70-এর মধ্যেই যাকে আমি কিন্তু এখনো খুব গভীর কাজ করি। আমার বন্ধুরা যান রাত জেগেও কাজ করে, আমি অনুভব করি না, আমি টায়ার্ড অনুভব করি। এটা কেন হয় আমি সেটাও, যারা এইসব নিয়ে গবেষণা করেন তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করছি, ভাই আমার এটা আমি যখন তখন কাজ করতে পারি, যখন ইচ্ছা যত ঘন্টা ইচ্ছা তখন কাজ করতে পারি। আমি আই ডোন্ট ফিল লাইক এটা কি। তখন ওরা বলে যে এটা চরিত্র, এক একজন এক একটা চরিত্র থাকে, এক একটা নার থাকে, এটা আপনি রাখি। আমি আবার মাঝে মাঝে না ঘুমালেও চলে, এটাও আছে। তো যাকে কোনো বৎসর তৈরি হয় না, এটা আমি রাখি। ফাঁকি দেয়া, মানুষের ধোকা দেয়া আমার উপসর্গে নাই। ধোকা পেলে আঘাত পায়, ধোকা দেওয়া কল্পনা হয়। Anyway, let us live honestly, greatly. We must think great and become great. গ্রেট হওয়া মানে মানুষের উপর অধিকার স্থাপন করা। গ্রেট হওয়া মানে হচ্ছে স্বাধীনতা তৈরি করা, নিজের জন্য নিজের স্বাধীনতা তৈরি করা, ভাবনা চিন্তার মধ্যে স্বাধীনতা থাকা এবং ভালোবাসা। আমি আমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসি, আমার যারা যাদেরকে চিনে দেবে তাদেরকে ভালোবাসি। কারোর অমঙ্গল কামনা আমি করি না, অমঙ্গল করি না। আমি মানে এটা আমাদের চাওয়া দরকার। তো এশিয়াটিক সোসাইটি আমি আছি 2 দশক ধরে, 3 দশক হয়ে গেল। কিন্তু 1 দশক আমি আমার সমগ্র সময় আমার
যা কিছু আমি করতে পারি ইন্টেলেকচুয়াল এরিয়াতে আমি করার চেষ্টা করেছি, আমার জন্য না, প্রতিষ্ঠানের জন্য। এই প্রতিষ্ঠান কিছু মনে করবে না, আমি যখন এসে জয়েন করলাম এটা নানা টাইপের ভাঙাচোরা বাড়িঘর ছিল, মানে ছোট 3টা খুব করছে। তো আমি যখন 4 বছর 6 বছর সার্ভ করলাম, 6 বছর, তো it became changed। এত সহজে চেঞ্জ হয়ে যায় গেল কি করে? অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কি করেছো, টাকা পয়সা তো তেমন পাওনি, আমরা খোঁজ খবর নিয়েছি। না, আমি তো কিছু করি না, আমার বন্ধু বান্ধব ছাত্রবর্গ ওরা করেছে। আমি যাকে দেখেছি সেই দৌড়ে আসছে, যাকে যা দিয়েছি সে তা করেছে, অতএব অ্যাচিভমেন্ট ইজ দেয়ার। আমরা যদি কোনো অ্যাচিভমেন্ট চাই তাহলে আমাদের অন্যকে শেয়ার করতে হবে, অন্যের সঙ্গে শরীক হতে হবে, অন্যকে ডাকতে হবে, অন্যকে মর্যাদা দিতে হবে। নিজে নিজে একা একা কোনো কাজ করলে করতে পারে, কিন্তু এই কাজের শ্রেষ্ঠত্ব কম। যে কাজটা সকলে মিলে আমরা করি, এই কাজের যেমন সকলে মিলে আমরা এসআইটি সোসাইটিকে তৈরি করে ফেলেছি, হ্যাঁ, যারা জানেন না, এটা একটা গ্রেট অর্গানাইজেশন। এখন কারো ব্যক্তিগতভাবে আর কোনো সময় দেওয়ার দরকার নেই, ইনস্টিটিউশনালি এটা চলছে অটোমেটিক্যালি। গ্রেট, ইট ইজ এ গ্রেট অর্গানাইজেশন। কিন্তু আমরা 5-7 জন এসে 3 বছর কাজ করছিলাম, 3-4 বছর দাঁড়িয়ে গেছে। আর প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেলে তার নিজস্ব শক্তি তৈরি হয়, এই শক্তির মধ্যেই সে চলতে থাকে। তো এশিয়াটিক সোসাইটি এখন নিজের শক্তির উপর চলছে এবং সুন্দরভাবে চলছে, ভালোভাবে চলছে, তার আউটপুট ভালো, তার মেম্বারদের সঙ্গে তার ম্যানার ভালো। আমাদের কোনো আপত্তি নাই, আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। অনেক